अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन इज़ा कुन्ना फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातक मिनद दुन्या सिद्क़ु हदीसिन व हिफ़्ज़ु अमानतिन व हुस्नु ख़लीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़दर मुहतरम मुसलमानान उरुणो आज़िज़ानो दोस्तानो और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ताज़मुर उस्ताद से दल तरा जमा के दल दायव डेर मुबारक अमल दी डेर मुबारक मजलिस दी दे हकीकत से कल प आखिरत की इंसान वो विनी से पर दे चंद सात तक नस्तलो बांधे अल्लाह माता द जन्नत सुने लोई महलुना और सुने अजरुना राकई कदा हकीकत मुश्तप दुनिया की शिकार सी खुद खुशहाली बे बर्दाश्त न को और आखिरत के से कल वो विनो ब्या बदा इंसान तमन्ना कही काश दासी मजलिसों की बार बार और पे एहतिमाम सरक्शन तलब वली दा मजलिस दा नास्त दा कुरान करीम दो ख़त्म मजलिस दी से आग के आगा हुफ़ाज़ किराम चागो पूरा मुसलसल सो काला दा अल्लाह कलाम ता शपा उरज़ खपल द नफ्स ख्वाहिशात कुर्बान करी खपल ज़रूरियात कुर्बान करल शपा उरज़ खूब और तो कुर्बान हुई अगर दार से बेखबर हुई दाग ब दमाग के बा शपा उरज़ बस दायव प्रोग्राम और दायव तस्वुर दायव ख्याल बहु ज़दा अल्लाह कलाम दा मुबारक कलाम संग पद खपल जड़े की हिफ़्ज़ कम और दागा मुबारक उस्ताज़ान शागा बद सहारा तर माशाम वदे माशुमान व तनास हुई खपल बचाने हम ये रोल जान हम ये रोए वो दुनिया न हुई खबर खुदा अल्लाह कलाम संग दे माशुमान हो
دا خوش قسمت ماشومانی دا خوش قسمت استادانی چې دنیا خوش په ورځ د خپل ضرورت خواهشات پر کولو کې لګیای او دوی د الله رب العزت هغه وعده د تکمیل او د هغه مستحق جوړېدو کې لګیای چې هغه وعده الله دا کړی دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې قران ما نازل کړی دی او د دې حفاظت و زکوم الله به څنګه کوي حفاظت د دې حافظانو د دې قاری حضراتو د دې علما هغه ته الله توفیق ورکړي د نفس خلاف کولو شپه ورځ قران ته خاص کولو او ارس قربانولو توفیق به الله ورکړي نو محترم او دادا سے مبارک مجلس کوشش وکړو د شروع ستر اخره پوری د دې مجلس بھرپور استفاده بھرپور څکم مقصد دی هغه حاصل واپس لاړ شیطان زموږ تاسو دشمن دی نفس نه غواړي چې هغه داسې خبري واوري شیطان اول داسې مجلسو د حاضرې سمنه کولو کوشش کوي خو چې کله یو انسان همت وکړي او الله توفیق ورکړي او د داسې مجلس ته حاضر سي بیا شیطان دی مختلف حربو په چالو سره د دې مجلس د انوارات سره د دې مجلس د برکات سره د محروم کولو کوشش کوي کله د موبایل په شکل کې غنټي بوراسي دی بدبا کله به وای پزړی کې یو خیال یو توجه یو کار ور پیش نو محترم او دازه استاد ټول ته اول ځان ته بیا تاسو ته دا د قران حکم دی چې کله د دین خبره کیږي د الله او د الله رسول خبره کیږي په توجه سره اورېدل د ارسس یکسو د ارسس ځان او زړه خالقو هغه خبره واو قرآن کریم کی اللہ رب العزت داس خلق ہوتا عقل من خلق ویلی دی سوک سے دین خبر پا غور سراؤ او داس خلق تے ہدایت یافتہ خلق ویلی دی کم خلق سے دا اللہ خبر پا غور سراؤ گورے پا انسان کی اصل دماغ دی بدن با حاضر ہی توجہ نہیں فائدہ بن نہیں نو ذکا فارز ہے کسی دا اللہ و رسول خبر کیجی آغا پا توجہ سر اوریدل قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی فبشر عباد ایزمان نبی و آغا مسلمانان ہوتا بشارت واو روا زیری واو روا خوشخبری ورطا بیان کا کم خلق الذین آغا خلق یستمعون القرآن سوک سے قرآن یستمعون القول سوک سے دین خبرہ پا غور سر آو پا توجہ سر آو فیتبعون احسنا او بیا شو خبر و عمل کی اولئک الذین هداهم اللہ اللہ وی داغا خلق تما ہدایت وکر وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ وی دا پا غور سر اوریدل او پا غشو خبر و عمل کول دا عقل نشانی دا عقل مند خلق ولی انسان یوارا یو خبر پا غور سر اوری دا غور سر اوریدل و بعد خبر پا سمجھ کے رازی پا سمجھ کے رانا بے انسان سر احساس پیدا سی دا خبر دارنگا پا قرآن کی پا حدیث کی علماء بیانی او پا ماں کی داستا او کنستا او شکل دا احساس پیدا سی فکر پیدا سی بے انسان لاس پورتا کی دا اللہ سا ہمت واری عمل توفیق واری او بے آخر پا آغا باندی دا عمل تو دا عقل مندو نشانی دا او دا لار دا ہدایت ہدایت ستوائی ہر مسلمان دا اللہ سے ہدایت غواړي بلکہ بعض اوقات کہ یو سړی د چا سره غلط سلوک وکړي بد ورته وایي دی ورته الله دې تا ته هدایت وکړي دې مطلب غلط کار د هدایت یافتو کار نه دی د عرب عادت دی کله تا هغه سره یو شو کار وکړي شو ویل ورته وکړي دی په جواب کې تا ته وایي
الله يعطيكم العافيه. الله دې و خیر سلامت ساته. خو چې کله ته د سره سخت خبره وکې چې په د شنو لګیږي دی وای الله يهديك، الله دې وتا ته هدایت وکړي. هدایت څه ته وای؟ ہدایت د انسان بنیادی ضرورت بلکہ مقصد زندگی کہ ہدایت نہ سو ملاو ل دنیا دے دی لاڑی نقصان او خسارہ کیوں لاڑی د ہدایت د دې لپاره الله رب العزت دون اهتمام کړی دی او خپل بندگانو ته د دې ہدایت اهمیت ورشولې دی. موږ تاسو په لمانځه کې روزانه درویشت یا 25 واره سوره فاتحه الحمدلله وای. دا الحمدلله چې موږ تاسو په لمانځه کې وایو په دې کې موږ الله څخه خبرې کوو څه وایو. دا المنز د الله سره مناجات دی، المنز د الله سره خبرې کول د الله سره ریاض نیاز دی. کله چې انسان په لمانځه دریش الله اکبر د لاس پورته کې د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب اے الله زه اوس دنیا ټول شاته ورځو دوستا و مخت درېږم زما به اوس ټول توجه ستاو طرف دی. او بیا کله د الحمدلله شروع کی حدیث کے راضی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. ما دا الحمدللہ خپل بندہ او دا خپل مابینس کی تقسیم کرے دا کله سی بندہ اول جملہ وائی الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت دد پدے جواب کی اور وائی حمدنی عبدی زما بندہ زما تعریف وکړ. دا موږ په لمانځه ولاړو الحمدلله وایو په توجه سره دا ویل پکار دی او دا دهان کول پکار دی چې زکم المنص واکوم الله زما د المنص اوري بلکې د دې اره جمله جواب راکړي. چې بیا کله انسان وي الرحمن الرحیم الله په جواب کې ورته فرمایي اثنا علی عبدی زما بندا زما ثنا بیان الله خوشاله سي. چې بیا بندا بیا مالک یوم الدین الله جواب ورکړي مجدنی عبدی زما بندا زما لوی بیان کړه زما تمجید وکړي زما بزرگی بیان کړه لوی بیان کړه. اوس انسان وای ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وای هذا بینی بین عبدی و بینی دا زما او زما د بندا په مابینس کی تقسیم ده نیم د فائدې شي دي او نیم زما د پاره ده. ایاک نعبد اے الله زب خاص تا بندگی کوم دا انسان دا اللہ دا پار خاص کی و ایاک نستعین اے اللہ زب خاص تاسا مدد غاڑ تاسا با ارب مشکل کی دعا کوم مدد باسل ہو نخترم مجھ کوشش سوچو کو دالمن سنی لوی عمل دی او مجھے سنی پلا پروائی سر پلمانزا و دریجی لکہ یو مشین سے دی بٹھن ہو والی او روانی بٹھن دی بند کی ختم پلمانزا نوی خبر دا المنز دا اللہ سر مناجات دی دا اللہ سر راز و نیاز دی دا اللہ سر خبری کول دی. علماء لکلی دی وی که یو سڑی المنز بی کی او بیا دا غوا دا قسم مخرمانن دا اللہ سر خبری وکڑے دی دا بدا قسم کی دی حانس ندی دا قسم رشتیا دی. نو زکا دا المنز پنځو وخت الله په مش فرض کړی دی او پاغه کې تقریبا 25 رکعات کې روزانه مش سوره فاتحه وایو. الله دا دونی په مش ول لازم کی داغه اهمیت او بیا چې کله مش الحمدلله شروع کړ پاغه کې د الله تعریفونه وصلی الله وای
بنده کله وایي اهدنا الصراط المستقیم، اے الله ته ماته د سیده لارې د صراط مستقیم لار راوشه، پر دې لار مې روان کې منزل مقصود ته ورسه. اهدنا هدایت راته وکړه. خبر ابدار کوله هدایت څه ته وایي؟ هدایت دون لوی عمل دی چې روزانه په لمانځه کې الحمدلله یو په ډیرو رکعاتو کې واجب، په بعضو کې سنت، او بیا د دې هدایت ته مخ الله طریقه را وشوله. یو ورځ ما بڑائی بیانوي لکه یو مسکین سړی که یو سرمایه‌دار ته ورسي فوراً نه ورته وایي ماته یو 50 روپۍ راکړه، یو واره د هغه تعریف کوي، هغه ته وایي ته خو ډېر سخي یې، ته خو ډېر کریم یې، ستا خو ډېر لوی نوم دی په علاقه کې. اخر ورته وایي زه هم داسې محتاج یم، کور ته حاجت لرم. په لمانځه کې الله موږ تاسو ته دا طریقه راشي چې کله د الله څخه دعا غواړې فوراً دا ووایې الله ما وبخښې، زما مور و پلار وبخښې. یو واره د الله تعریف وکړه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا تعریف وکړه. یا مالک، یا خالق، یا حنان، یا منان، یا کریم، دا د الله صفاتی نومونه دي. دا چې الله رب العزت توجه ځان ته کا چې دا هغه متوجه کی اوس وغواړه. اهدنا الصراط المستقیم، سیده لار صراط مستقیم. علماء وایي دا هغه لار الطریق الذي لا اعوجاج فيه، هغه لار چې په هغه کې کژوالی نه، سیده لار. نو دا صراط مستقیم هدایت و ماته وکړه. هدایت څه ته وایي؟ محترمو هدایت یو نور دی چې مسلمان په زړه کې الله داخلوي. د کم چا په زړه کې چې د هدایت نور داخله سو، د هغه دپاره د شریعت په احکامو ژوند تېرول صرف اسانه نه وي بلکې ده ته خوند ورکوي. او که د هدایت نور په زړه کې نه و بیا د دې دپاره د شریعت په احکامو ژوند تېرول دونې مشکله دی لکه یو غټ غره ده چې ته ورته وایې وخېځه. تبلیغی جماعت والا یو علاقې ته تشکیل وسو، یو هلک ځوان هلک و، هغه لمونځ نه کاوه. دوی ورته ویل چې راځه مسجد ته، راځه زموږ طرف سیروزه ولګوه. د اولیاء سیروزه زه نسم لګوه، په سیروزه کې لمونځونه یې زه لمونځ نسم کولی، لمونځ ډېر ګران دی راته. هغه عامر صاحب ډېر هوښیار و، حکیم و. هغه ورته وویل بھائی ته راځه زموږ سره سیروزې ته لمونځ موږ ته تا ضروري نه بولوچتې کوه. هغه ویل ښه زما دپاره خو بس دا لمونځ مشکله دی، نور خو تبلیغ اسانه کار دول ته راځه موږ تا ته نه وایو چې ته لمونځ وکړه. هغه امیر سوچ وکړي په کور کې هم نه کوي، تر دې خو چې ماجد ته راسي یو څه خو به بدل. بهرحال دی سیروزې ته ولاړ په مسجد کې د لمانځه ټیم سو. امیر صاحب ملګرو ته ویل کار مه پلړئ، خپله کې لمونځ کوئ ټیک دی، تاسې کار مه پلړئ. جماعت ودرېدی، دی شاته د بسترو سره ناست، د بل لمانځه ټیم سو. بیا جماعت ودرېدی، دی بیا شاته د بسترو سره ناست. د ماشال لمونځ سو چې څنګه جماعت ودرېدی، دی هم ورړي اودس یې وکړي په لمانځه ودرېدی. د لمانځه څه فارغ سو، امیر صاحب ورته وایي پلانې ته خو چا زبردستي خو نه ده در سره کړې، چا خو به تنګ کړی نه وي. ډول نه زه په خپله خوښي مې اودس وکړي او لمانځه ودرېږي. هغه ویل ولې؟ تا خو ویل چې لمونځ ډېر ګران کار. ډول اب سمجھ آیا ادھر نماز پڑھنا مشکل تھی، ادھر نماز چھوڑنا مشکل ہے. په کور کې لمونځ کول ګران کار و، اوس د مسجد ماحول لرالم دلته لمونځ پرېښول ګران کار. نو دا هدایت یو نور دی. قرآن کې الله فرمایي د چا وزړه ته چې هدایت د اسلام هغه نور داخل سوی، د هغه زړه بیا ډېر نرم سي، احکامو ته ډېر متوجه سي. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، سینه اخلاص سي، احکام خوند ورکوي. علما مفتیانو ته ځي
پښتنې کوي چې داسې نه وي ګناهګاره نسه دا اوس ته وایي اجتماع کې د لمانځه بعد زه رالم بیده سوم بیده یم اچانک یو چا لاس را باندې پورته کړلم چې را کښېنستلم یو څو مشران کسان ناست دي هغه وایي دا سړی پریشانه دی یو مسله پوښتي ما څه مسله وایي مسله دا پوښتم هغه ویل چې نن امام صاحب لمونځ راکوي زه مسافر یم امام مقیم دی ما په دې کې د 4 رکعاتو نیت وکړي دا زما لمونځ صحیح سو او که نه سو صحیح یعنی محترم و مجتاج سوچ وکړو سني خلک دي هغه حرام خوري پښتنه خو څه کوي حرام نه بولي سني خلک دي بدخلقي کوي مسلمانان زیري هغه پښتنه خو څه کوي خبر دی د حرام نه بولي ګناه نه بولي دلته یو مسلمان لمونځ کړی دی په اخلاص سره کړی دی خو اوس پریشان پدې دی چې د 4 رکعاتو نیت ما وکړي دا لمونځ به صحیح سوی او که نه ما د ټول بالکل د لمونځ صحیح علما وایي د تعداد رکعات اعتبار نشته دی خوشحاله سو ولاړ دا وجه سوا په زړه کې هغه د هدایت نور داخل سوی دی اوس د شریعت احکام معلومول په تلاش کې فکرمند دی او بل کچیری په زړه کې دا نور بیا نه بیا سونی مشکلات فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله الله فرمائی ہلاکت دی بربادی دا هغه خلقو د پاره چې د چا زړونه سخت سول زړه کې د هدایت نور نستا اوس د الله دین داغه مطابق ژوند کول د دونه مشکل دی په بل ځای کې الله فرمایي کانما یصعد فی السماء لکه ورته وایي چې د اسمان ته وخیزه اوس اسمان ته به څنګه سړی خیز لکه د اسمان ته ختل سي ګران دی دته په تعلمونس کول دونه ګران دی دته د حلال او د حرام معلومات کول دونه ګران دی دته د قران تلاوت کول دونه ګران دی ولې هغه نور په ځړ کې نشته د دې نور مثال علما داسې ور کوي و یو سړی د شپې په لار روان دی د سره بتۍ نسته تور تیاره ده دی ګوري اچانک د مخته د سرو زرو خشته پرته ده د پښور سره لګیږي دی غصه سي د سرو زرو خشته لري غورځي دا چا په لار کې را دی شي د اوس په باندې ګډ کړي د فائدې شی به د تاوان ګوري چې بیا مخته زی ګوري شي ورسي معلومیږي دوی دا براواخم کوړه په کار راس لاس ور بیا غرسي نه دا مار ده مارې ټک وي پاغه ځای هلاک بتئی نستا تیارہ کی انسان تا شوبت نہ معلومی انسان را روان دی که سپی را روان دی حیوان را روان دی دا نہ معلومی او که د سر بتئی روان دی د سرو زر و خشت با فوراً پا جیب کشر دی او که وہ وینی سے مار دی دا غا سب زانم حفاظت کی نورا دا ہدایت یو دا سے نور دی د مسلمان پزړه کې الله داخل کی بیا دته د نور پرنا کی حلالو کی فائدې ور معلومیږي د الله رضا ور معلومیږي د دنیا او د آخرت ګټي ور معلومیږي برکتونه ور معلومیږي او په حرامو کې دی نه دا خو مار دی دا خو بربادي ده کسه هم بظاهر خو ډیر دي یو مثال ارز کو د حلال او د حرام یو سړی حرام وخوري که د دنیا په اعتبار سره حرامي که غلای که بل سي بظاهر په ډیره ګټه وکړه درواغه په کاروبار کې ویل د 50,000 روپو پر ځای 10,000 وګټل بظاهر په ډیره وګټل لیکن دا مار ولې دی د حرامو کې برکت نه بلکې الله سزا په دنیا کې لا ور کوي 15,000 پر ځای 10,000 په درواغ ویلو وګټلې خو اچانک کې په کور کې معمولی بیماری الله را وستله ډاکټر ته ورلې د ډاکټر په سمجھ کې ناراضي الله سزا ور کوي اوس معمولی بیماری سره غټه سواله ولکاو زنده ولګیدل یا دای روان دی دماغی کار پرې شوی اکسیډنټ یې وکړي زخمی هم سو پیسې هم لاړې
یا پولیس وینولې په رشوت کې زندگی وړي حرام پیسې په دې لار ولاړې حلال پیسې دي سخت بنا جوړي چې ډاکټر ته ورسې د ډاکټر دماغ به الله خلاص کړي د دې علاج په دې ګولۍ سره کیږي په یوه ګولۍ به الله علاج کوي کارونه د چا په لاس کې دي صحت څوک ورکوي الله بیماری د الله له طرفه د ډاکټر هیڅ نشي کولی ډاکټر خو یو سبب دی هغه خپل کوشش کوي بعد کې وایي هو الشافي شفا ورکوونکی الله دی نو محترمو دا د هدایت نور حاصلول دا انتهایی ضروری دی د دې بغیر د انسان دنیا او آخرت دواړه د پریشانی او د نقصان سره مخامخ دي اوس دا خبره چې دا هدایت به ما ته څنګه معلومیږي چې زما په زړه کې هدایت شته او که نشته دا خو یو معنوي شی دی دا خو په زړه کې دی لکه یو انسان تبه سي وای د تبې رقم یم بدن مې ګرم دی نه ده معلومه چې تبه مې ده او که مې نه ده چې دی ډاکټر ته ورسي ډاکټر یې ترمامیټر په ذریعه وګوري ده ته وایي 102 تبه دی یو سړی وایي بدن مې کار نه را سره کوي پریشان یم سر مې چکر را کوي نه پوهېږي ډاکټر ته ورسي هغه ټیسټ وکړي وایي ستا شوګر دی دارنګه کم مسلمان په زړه کې د هدایت نور کامل سوی دی او کنه دی کامله د دې د پاره شریعت مشته یو ترمامیټر را کړی دی د هغه په ذریعه ما او ته معلومولی سو چې زه د هدایت د نور په صحیح لاره روان یم او که په غلطه روان یم حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت تلاوت افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربی قلنا یا رسول اللہ کیف ینشرح الصدر دا صدر سنگ کیجئے دا نور سنگ زړه ته داخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا چې درې علامات دي زه حدیث مختصر او حدیث نه روز دي درې علامات دي که بچا کې دا درې علامې وي دا هغه د ایمان نور کامل ده هغه کې اول علامه الانابه الى دار الخلود د همیشه کور طرف ته زړه مایل شي هر وخت زړه غواړي د آخرت خبري د جنت خبري د دوزخ خبري د جنت بالاخانه محلنا د الله او د رسول خبري هر وخت د خبري زړه غواړي داسې مجلسونه خوند ورکوي داسې مجلسو باندې نه مړیږي دا نشانی ده چې د پزړه کې د هدایت نور کامل است او دویم علامه التجافی عن دار الغرور د دوکې لکور زړه واوړي ګور نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا کور ژوند غرور د دوکې کور قران کې متاع الغرور د دوکې کور لا تغرنکم الحیات الدنیا د دنیا ژوند تاسو په دوکه نه کې دا دوکه ده شیطان ته غرور ویل دي شیطان دوکې باز ده وقت پرسو یو ډېر احمدي مثال را پیاد دا دنیا څنګه دوکه ده اور دوکه دې ته وایي چې یو شي بظاهر یو رنګي حقیقت کې بل شي دې ته دوکه وایي بازار کې یو شی واخست هغه درته دا اصلي شی دی دا پلانې ملک جوړ کړی دی حقیقت صورت هغه رنګ دی او کار باندې شروع کړي هغه دا دوکه دا دنیا څنګه دوکه د دنیا د دوکې مطلب دا دی چې کارونه چې د کم ځای کیږي مسلې چې د کم ځای حل کیږي د پریشانۍ چې د کم ځای حل کیږي خوشکاره کیږي د هغه ځای نه خوشکاره کیږي د بل ځای یعنی کامیابی الله ورکوي خوشکاره کیږي په پیسو عزت الله ورکوي خوشکاره کیږي په بنگلو په ګاډیو په موټرو صحت الله ورکوي بیماری الله راولي خوشکاره کیږي چې په ګولۍ خوړلو سره زه جوړ شم دا دوکه ده دا امتحان دی چې استعمال یې به خو یقین بنا باندې ساتي
په دې سند کې یو علاقه ده ساده خلک ول په علاقې د اوبو ډېره نستی وه بازار ته تللی په بازار کې ولیدل چې خلک نلکۍ د خلاصې کې بالټي ورته کښېږدي په 100 منټه کې بالټۍ د اوبو ډکه سي ساده سړی و اوهو ما موږ په علاقه کې خو د اوبو نستی ده دا څونه اسانه کار پوښتنه یې وکړه دا نلکۍ چیرې میلاویږي ورغلی په یو دوکان کې یو پیپ یو ټوکړه پیپ و نلکۍ یې واخیستله کلي ته راغله خلکو ته ویل نه نه بعد ستاسې مسله حل شو د اوبو مسله حل هغه حیران شو په کومه ورځ چې موږ د اوبو مشکل ختم شو ډول ما د بازاره دی مشین راوړی دی پیپ یې ولګوئ لکه په بازار کې څه لګېدل نلکۍ یې ور ولګول اوس بالټۍ راوړوئ څه نلکۍ یې خلاصه کړل هغه یې وکتره اوبه هم نشته وشرمېد کوچرس وي بازار ته ولاړې خلکو چې پوښتنه وکړه دا څه کوي کیسه د دلته اوبه راباسي والته یې نه راایستل هغه ول تا څه وکړل دلته هغه ویل ته خو دوکه سوې اوبه خو ښکاره کېږي د دې نلکۍ سره راوځي په حقیقت کې اوبه دلته نه دي شاته یوه ټینکۍ ده په ټینکۍ کې هم نه دي شاته واټر سپلای نظام ده پر ټیوبویل ده والله زموږ حالت داغه دی کله چې یو چا ته شفا ملاو شي هغه وایي بس ټولو ته وایي پلانې ډاکټر ته ځه پلانې ته ځه پلانې ته ځه پلانې ګولۍ وخوري د یو مرض د بل مرض دی هغه ته ترغیب ورکوي موږ متاثر یو دا دوکه ده کاروبار وکړه په پلانې کاروبار کې پیسې ډېرې دي دا دوکه ده حقیقت دا دی چې توجه و الله ته ساتل پکار دی د الله څخه غوښتل پکار دی نو محترم آخری خبره دا عرض کوم دا د هدایت نور بسنګ انسان ته حاصلېږي د دې دپاره یو واره په یو غټ مجلس کې یو غټ اوس عالم دی هغه دا سوال وکړي علما مختلف جوابونه ورکړل اخر د اول صدای جواب دی د هدایت نور د ایمان نور د صحیح یقین نور دا زړه ته راځي د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې انسان دا ایمان او نور او هدایت دا خو د زړه سره تعلق لري زړه ته څلور لارې روانې دي یو لاره د سترګو یو د غوږو یو د دماغ او یو د خولې د دې څلور لارو استعمال مستحق په خوله باندې هغه خبرې وکړو په کومو خبرو چې الله رسول راضي کېږي خوشحاله کېږي په غوږو هغه خبرې واورو چې په کومو اورېدو سره الله راضي کېږي خوشحاله کېږي او په دماغ داسې سوچولو په سترګو داسې لیدلو که موږ دا څلور لارو استعمال صحیح کو زموږ زړه ته به مسلسل د ایمان د یقین د هدایت د اسلام نور رواني او هغه نور به کامل سي بیا به په اسلام عمل کول ډېر راته آسان سي بیا به معلومات راته آسان او کوشش به کوو چې د هر عمل نکاح سنت طریقه څنګه ده دا به معلومو بیا به دا معلومو چې روزګار شرعي طریقه څنګه ده په کور کې شرعي پرده څنګه کېږي د نبی اخلاق څنګه بیا به دا ټول آسان سي بلکې خوند به راکوي چې معلومې کم او عمل باندې وکړم نو د څلور لارو استعمال مستحق او د دې څلور لارو استعمال دپاره د علما مجلسونه د بزرګانو مجلسونه ولې وایي که د یو خوشبویي عطر فروش سره کښېنې که نوان نام خلې بوی خو به در باندې لګېږي نو که د علما د نیکانو د بزرګانو په صحبت کې کښېنو اول خو به خبرې موږ هم زنده زده که نه یې د هغه مجلس اثر ضرور په زړه باندې کېږي او که خدا نخواسته انسان په غلط ماحولو کې کښېني نو بیا لکه د بټۍ والا سره چې کښېنې ادوګۍ به خامخا در باندې لګېږي نو د دې څلور لارو استعمال صحیح کو او د علما صحبت اختیار کو او عزم نیت کو د انسان سے کله اعمال صحیح سول الله رب العزت د آخرت امور جوړي او د آخرت د جوړېدو نشانه دای چې دنیا هم الله اور سکون
فلنحيينه حیاتا طیبه. الله د نبیانو سره د ټول ایمان والا سره دا وعده کړی د زب ډېر حیات طیبه پرسکون ژوند به ورکوم، د خوشحالۍ ژوند به ورکوم. چې په هغه کې به نو آخري دا گزارش کوم مشر علماء کرام زموږ تاسې علاقې ته چې هغه ډېرې د لوړې سطحې علما متقیان پرهیزګار د هغو د صحبت څخه استفاده وکړو. د هغه دپاره دا کوشش وکړو لکه موږ شعرز کې قرآن هم وایي چې کله بیان شروع شي د شروع څخه تر اخره پورې چې کوم ځوانان دي هغه په اتحیات کښېنستلو کوشش وکړي. که پوره مجلس نه شي کښېنستی چند منټه دې کښېني او موبایل بالکل بند کو. د علما د دون لرې لرې سه هېڅ بل غرض یې نسته، صرف دا مقصد دی الله چې دوی ته کمه برخه ورکړې ده، الله چې کومه دوی ته د علم او د عمل څه حصه ورکړې ده، دوی وایي چې دا زه په امت کې تقسیم کړم. نو دوی دونه کوشش دونه محنت د دونه سفر وکړي، خپل ضروریات خپل ضروری کارونه پرېږدي. او موږ تاسې ما درته عرض وکړي شیطان ماول دې مجلس ته نه راپرېږدي چې کله راسو بیا شیطان دا کوشش کوي اوس یې توجه خرابه کړه او د یوه د وجه د لسو توجه خرابېږي. نو د دې به ټول کوشش کوو چې آینده بیانونه چې دي د شروع څخه تر آخره په توجه سره اورېدل. هغه قرآن آیت ما درته ووایي چې کوم خلک په توجه سره الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هدایت به دوی ته ملاوي. عقلمند خلق دي الله وایي چې دوی ته یو زیری واورو لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار. په جنت کې ډېرې غټې بالاخانې دي، پر هغو بالا یې نورې بالاخانې دي تیارې دي، د هغو لاندې نهرونه بهیږي. وعد الله الله وایي دا زما وعده ده. دا د چا سره چې دا یو مجلس یې د شروع تر آخره په توجه سره واورېد. دا ډېره لاپروايي دا موږ معمولی خبره بولو، لیکن د ټول مجلس روح ختم شي، مقصد فوت شي. نو د شروع څخه آخره پورې موبایل ټول بند کو او په توجه سره واورو او د عمل په نیت سره واورو. واخر دعوانا ان الحمد لله.